they can improve their knowledge on the subject. Later they even improve their speaking skills also. That is a different issue, but first they must get a confidence that yes, we know the subject. Yes, this is the subject, this is the boundary of the subject, so they must know the boundaries of the subject. Then that is the very important for anyone. So with that intention I started doing many videos, and many messages have got videos, and still students who have watched my videos, they keep on putting messages. I feel very happy for that. When I see some 20, 30, 40, 50 views for my videos, I feel that students are not students. They don't need this kind of content. Maybe they are following some other videos like that. I feel, and I, I start thinking, okay, it's okay. I will stop here. So if whenever I start think like this, so immediately I get a message from students. Sir, your videos are very helpful. Please continue your videos. So whenever I take a decision to stop my videos, whenever I start thinking about stopping them, so I get messages from the students which keep on putting me or no keeping me in the this job. So okay, that's a different thing that I would like to share with you. Actually, I don't feel that this is the right occasion to share all these things, but I'm just saying to you, all of you. So, okay, now let us see the questions from this chapter, molecular inheritance chapter. సో తెలుగులో ఇక మాలిక్యులర్ ఇన్హెరిటెన్స్ చాప్టర్ కి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు చేద్దాం. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ దట్ ద టూ స్ట్రాండ్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఆర్ హెల్డ్ టుగెదర్ బై ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో డిఎన్ఏలో టూ స్ట్రాండ్స్ ఉంటాయనేటువంటిది ఇస్ వెరీ నోన్ టు అస్. సో ఈ విధంగా టూ స్ట్రాండ్స్ తో డిఎన్ఏ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఒక టూ స్ట్రాండ్స్ తో ఉన్నటువంటి ఒక డిఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ యొక్క స్టాండ్స్ ఏ విధంగా ఒకదానికొకటి లింక్ అయి ఉన్నాయి, ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, హెల్డ్ అయి ఉన్నాయి అనేటువంటి జరిగింది. సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ బాండ్స్ దట్ కీప్స్ డిఎన్ఏ స్టాండ్స్ టుగెదర్. సో ఏ బాండ్స్ ద్వారా డిఎన్ఏ స్టాండ్స్ రెండు ఆ విధంగా స్టాండ్ లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియోటైడ్స్ అనేటువంటి ఒకదానితో కనెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, నౌ లెట్ us move to the nucleotide arrangement in DNA can be seen by. The question is nucleotide arrangement in DNA can be seen by. ఏ విధంగా న్యూక్లియోటైడ్ అరేంజ్మెంట్ అనేటువంటిది డిఎన్ఏ లో చూడడానికి వీలవుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ only one person is watching, so there are no messages. Okay, that's fine. Okay, if you have any doubts you can put in the comment box. I will check for every 2 minutes like that, and I will give a reply. And nucleotide arrangement in DNA can be seen by is the question. So DNA లో ఒక న్యూక్లియోటైడ్ అరేంజ్మెంట్ అనేటువంటిది చూడడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఏవి టెక్నిక్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ 4 టెక్నిక్స్ ఇచ్చారు. ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ, దెన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ, అల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజ్, లైట్ మైక్రోస్కోపీ. లైట్ మైక్రోస్కోపీ, ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ. సో లైట్ మైక్రోస్కోపీ అనేటువంటిది ఆర్గానిజమ్స్ అనేటువంటి వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము. దట్ మీన్స్ ఆర్గానిజమ్స్ దట్ వీ కెనాట్ సీ త్రూ అవర్ నేకెడ్ ఐ. సో మన కంటికి కనిపించినటువంటి వాటిని చూడడానికి వి యూజ్ ద మైక్రోస్కోప్స్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఇంకా చాలా మైన్యూట్ ఒక సైజ్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. లైక్ సెల్యులార్ ఆర్గనెల్స్ అనేటువంటిది చూడడానికి. సపోజ్ ఒక సెల్ అనేటువంటిది ఐ థింక్ కెన్ బి సీన్ బై లైట్ మైక్రోస్కోపీ. సో ఒక సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి ఒక కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అలాంటి వాటిని చూడడానికి వి యూజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. And that so that we can eliminate this too, because we cannot see the arrangement of DNA by using electron microscope, light microscope. So we have left with two options: X-ray crystallography, then ultracentrifuge. And coming to ultracentrifuge is used to separate the cellular organelles or the any biomolecules based on their molecular weight or sedimentation rate. But sedimentation rate based చేసుకొని we can separate them. So ఆ విధంగా మనం అల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజ్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సో ఇది కూడా యూజ్ చేయమన్నమాట. అల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజ్ అనేటువంటిది టు సపరేట్ మాలిక్యూల్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ సెడిమెంటేషన్ రేట్. సో ఓన్లీ ద ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ. సో ఒక
decrystallize చేసి when we allow the X-rays to pass through this DNA క్రిస్టల్, సో ఏమవుతాయి మీకు ఎక్స్రేస్ అనేటువంటి కొన్ని స్కాటర్ అవుతాయి, కొన్ని స్కాటర్ అయినటువంటివి ఏమవుతాయంటే అవి డిఫ్రాక్షన్ అవడం జరుగుతుంది, కొన్ని అదేవిధంగా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద మాలిక్ బట్టి ఆ యొక్క లైట్ స్కాటరింగ్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ యొక్క స్కాటరింగ్ యొక్క దీన్ని వచ్చిన నెక్స్ట్ వన్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అనేటువంటిది ఇచ్చారు. 10 ఇక సిని రిమూవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మనం ఏ అండ్ బి అనేటువంటి చూడాలా. ఏలో ఏమిస్తున్నారు 10 బేస్ పేర్స్ అండ్ 3.4 ఆంగ్స్ట్రామ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ టర్న్ అంటున్నారు. సో ఒక టర్న్ లో ఏం చెప్తున్నాం మనము, ఒక టర్న్ లో 10 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయంటున్నారు. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, కంప్లీట్ ఒక టర్న్ యొక్క డిస్టెన్స్ అనేటువంటిది 3.4 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఒక టర్న్ కి ఈ విధంగా మనం టర్న్ అనేటువంటిది గీసినట్టయితే, ఇక్కడ ఈ విధంగా గీసినట్టయితే ఒక టర్న్ కి, ఈ టర్న్ కి 3.4 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది అంటున్నారు. ఈ టర్న్ లో 10 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. రెండు డిఎన్ఏల మీద కలిపి 10 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఆ విధంగా ఏం చెప్తున్నారు, 3.4 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ అనేటువంటిది దీని యొక్క డిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో యాక్చువల్ ఏమవుతుందంటే ఒక న్యూక్లియోటైడ్ కి ఇంకొక న్యూక్లియోటైడ్ కి మధ్యనే 3.4 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది. అలాంటి 10 బేస్ పేర్స్ ఉన్నాయంటే దట్ మీన్స్ 34 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ అనేటువంటిది డిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఉండాలి. కానీ వీళ్ళు ఇచ్చినది 3.4 అని ఇచ్చారు. సో యాక్చువల్గా ఎంత ఉంటుంది, 34 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడున్న ఏను కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ బి అనేటువంటిది 10 బేస్ పేర్స్ అండ్ 3.4 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఈచ్ టర్న్ ఆఫ్ స్పైరల్ అని చెప్పడం జరుగుతున్నది. ఇక్కడ ఏం చెప్పడం జరుగుతున్నది, సో 10 బేస్ పేర్స్ అండ్ 3.4 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఆఫ్ స్పైరల్ అంటున్నారు. అంటే ఏమవుతుందంటే 10 స్పైరల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఏమవుతుంది, ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఒక టర్న్ లో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్క బేస్ పేర్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది, ఒక స్పైరల్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు 10 ఏమవుతుంది 10 రొటేషన్స్ అనేటువంటిది చూపడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఏమవుతుంది, ఒక డిఎన్ఏ ఇంకొక డిఎన్ఏని కంప్లీట్ గా దాని మీదుగా పాస్ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా స్పైరల్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. రెండు డిఎన్ఏలు అలాగే పాస్ అవుతూ ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక స్పైరల్ కి సో ఫర్ ఈచ్ టర్న్ ఆఫ్ దట్ స్పైరల్ ఏమవుతుంది అంటే మనకు 3 సూచిస్తుంది అనేటువంటిది. సో యాజ్ పర్ సెంట్రల్ డాగ్మా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో, ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ biological molecules passes in the unidirection. అంటే యూనిడైరెక్షన్ లో మాత్రమే ఇక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ పాస్ అవుతుంది, ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్స్ అనేటువంటిది పాస్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రోటీన్స్ నుంచి ఆర్ఎన్ఏకి, ఆర్ఎన్ఏ నుంచి మళ్ళీ డిఎన్ఏకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది పాస్ కాదు. సో దట్ టెల్స్ అబౌట్ ద యూనిడైరెక్షనల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో డి ఇస్ ద కరెక్ట్. నెక్స్ట్ న్యూక్లియోజోమ్ ఈజ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. లెట్ మీ చెక్ any messages are there. Only 2 are watching and no messages. If you have doubt, you can write in message box if you have doubt, so that maybe 2 minutes I will check it. So next one is nucleosome is the question. The question is nucleosome is, what is nucleosome? That is the question. Is nucleosome a intra-interpreted DNA? Is nucleosome and a duplex helical DNA? Is nucleosome a negatively charged DNA wrapped around the positively charged histone aptamer? Or is nucleosome a satellite DNA? ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటిది. సో న్యూక్లియోజోమ్ అనేటువంటిది ఏంటి, ఇది ఒక ఇంట్రాన్ డిఎన్ఏనా? సో మనకు తెలుసు డిఎన్ఏలో ఎగ్జాన్స్ ఉంటాయి, ఇంట్రాన్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఎగ్జాన్ సీక్వెన్స్ మీన్స్ ఆ సీక్వెన్స్ మాత్రమే ప్రోటీన్ ని ఫామ్ చేయగలిగేటువంటి ఎంఆర్ఎన్ ఉత్పత్తి చేయగలదు. ఇంట్రాన్ సీక్వెన్స్ అంటే ఆ యొక్క సీక్వెన్స్ అనేటువంటిది ఎంఆర్ఎన్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇంట్రాన్ కి సంబంధించిన ఎంఆర్ఎన్ అనేటువంటిది ఆ ఇంట్రాన్ ఎంఆర్ఎన్ తర్వాత ఏమవుతుంది, స్ప్లైసింగ్ అయిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అంటే సో కంప్లీట్ డిఎన్ఏ అయితే ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా ఫామ్ అయిన ఎంఆర్ఎన్ఏలో కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ కలిగిన భాగము, ఇన్ఫర్మేషన్ లోపించిన భాగం ఉంటుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ లోపించిన భాగాన్ని ఇంట్రాన్ అని చెప్తాం. ఆ ఇంట్రాన్స్ అనేటువంటిది స్ప్లైసింగ్ అనేటువంటి ఒక పద్ధతి ద్వారా అవి రిమూవ్ అవుతాయి. సో ఇది దీనికి రైట్ ఆన్సర్ కాదు. తర్వాత డబుల్ డిఎన్ఏనా, న్యూక్లియోజోమ్ అనేటువంటిది ఒక డబుల్ హెలిక్స్ డిఎన్ఏనా?
సో న్యూక్లియోజోమ్ అంటే డబుల్ హెలిక్స్ డిఎన్ఏ కాదు. సో న్యూక్లియోజోమ్ అంటే డిఎన్ఏ అనేటువంటిది ప్రోటీన్స్ తో బైండ్ అయ్యేదాన్ని న్యూక్లియోజోమ్ అంటారు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హిస్టోన్స్ అనేటువంటి ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. హిస్టోన్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆక్టామర్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ విధంగా ఏర్పరిచే ఆక్టామర్లు ఏమవుతాయంటే H3 H4 అనేటువంటి హిస్టోన్ ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. ఈ ప్రోటీన్లు ఆక్టామర్ ను ఫామ్ చేస్తాయి. ఈ ఆక్టామర్ చుట్టూ ఏమవుతుంది, డిఎన్ఏ అనేటువంటి దీనిలో చుట్టలు చుట్టుకుంటుంది. ఈ విధంగా ఆక్టామర్ చుట్టూ డిఎన్ఏ చుట్టలు చుట్టుకుంటే దాన్ని న్యూక్లియోజోమ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అలాగే లింకర్ డిఎన్ఏ అనేటువంటిది ఉంటుంది. దాని H1 ప్రోటీన్ అనేటువంటిది లింకర్ డిఎన్ఏకి బైండ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరి మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఎందుకు ఇక డిఎన్ఏ అనేటువంటిది ఇక ప్రోటీన్స్ కి బైండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అనేటువంటిది ఉంది. ఒకటి ఏంటంటే దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చాలా పెద్దగా ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ అనేటువంటిది సో చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఒక న్యూక్లియస్ లో, చాలా తక్కువ పరిమాణం ఉన్న న్యూక్లియస్ లో లోపల మొత్తం అంత లెంత్ డిఎన్ఏ అనేటువంటిది ప్యాక్ చేయడానికి అవకాశం అవుతుంది. సో మీరు కూడా మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసేటువంటి ఒక థ్రెడ్ అనేటువంటిది చూడండి, దారం అనేటువంటిది చూస్తే సో దాన్ని ఒక సెంటర్ లో ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది. ట్యూబ్ చుట్టూ దాన్ని ఏం చేస్తారు, కంప్లీట్ గా వ్రాప్ చేస్తారు. ఎందుకు ట్యూబ్ చుట్టూ వ్రాప్ చేస్తారంటే చాలా లెంత్ ఉన్నటువంటిది, అంత లెంత్ ఉన్న దాన్ని ప్యాక్ చేయడానికి వాళ్ళు ఆ ప్రొసీజర్ అనేటువంటి ఫాలో అవుతారు. సేమ్ డిఎన్ఏ కూడా అంతే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హిస్టోన్ ప్రోటీన్ చుట్టూ ఆ విధంగా వ్రాప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఏమవుతుందంటే ఇంకొక అడ్వాంటేజ్, దీనిపైన కొన్ని ఎంజైమ్స్ అనేటువంటిది కూడా యాక్ట్ చేయలేవు కూడా. తర్వాత హిస్టోన్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్, సో హిస్టోన్ ప్రోటీన్ లో అధికంగా ఉన్నటువంటి అమినో యాసిడ్స్ ఏవి అనేటువంటిది ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ అలనిన్ అండ్ గ్లైసిన్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే లైసిన్ అండ్ అర్జినిన్ అనేటువంటి అండ్ సిరైన్, సిస్టిన్ అండ్ థైరోసిన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఇక బేసిక్ అమినో యాసిడ్స్ అయినటువంటి ఇక లైసిన్ మరియు అర్జినిన్ అనేటువంటిది అధిక మొత్తంలో ఉండడం జరుగుతుంది, లైసిన్ అండ్ అర్జినిన్ అనేటువంటిది. సో దీనికి రైట్ స్టేట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి, ఇన్ మిసెల్సన్ స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హెవీ డిఎన్ఏ వాజ్ distinguished from normal DNA by which of the following chemical? That means they used the centrifugation technique to separate the heavy DNA from the light chain DNA. So అక్కడ బ్యాక్టీరియాస్ ని చేశారంటే వాళ్ళు ఒక హెవీ ఐసోటోప్, నైట్రోజన్ ఐసోటోప్ N15 మీడియం లో గ్రో చేశారు. ఇక N15 మీడియం లో గ్రో చేయడం వల్ల సో వాటిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఏమైతే నైట్రోజన్ బేసిస్ లో ఒక నైట్రోజన్ అనేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఒక డిఎన్ఏ నుంచి ఇంకో కొత్త డిఎన్ఏ ఏర్పడినప్పుడు ఆ కొత్త డిఎన్ఏ ఇంపార్ట్ చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి పిరిమిడిన్స్ ని ఆ సెల్ ఏర్పాటు చేసుకునేటప్పుడు, సింథసైజ్ చేసుకునేటప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, నైట్రోజన్ అనేటువంటిది అవసరం అవుతుంది, కొన్ని అమినో యాసిడ్స్ అనేటువంటిది కూడా అవసరం అవుతాయి, లైక్ గ్లైసిన్ కావచ్చు, ఆస్పార్టేట్ కావచ్చు, సో CO2 లాంటి మాలిక్యూల్స్ కూడా అవసరం అవుతాయి. సో వీటిలో భాగంగా ఏమవుతుంది, అక్కడ నైట్రోజన్ అనేటువంటిది అవసరం అవుతుంది. సో ఆ నైట్రోజన్ అనేటువంటిది సో ఇప్పుడు హెవీ ఐసోటోప్ కలిగినటువంటి నైట్రోజన్ తీసుకుంటాయి. ఆ విధంగా కొత్తగా ఏర్పడేటువంటి డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ లో N15 ఉంటుంది, పాత స్ట్రాండ్ లో N14 ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఈ మెసెల్సన్ స్టాల్ ఏం ప్రూవ్ చేశారంటే డిఎన్ఏ అనేటువంటిది ప్రతికృతి చెందేటప్పుడు ఆ యొక్క ప్యారెంటల్ డిఎన్ఏ నుంచి కొత్త డిఎన్ఏ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడే కొత్త డిఎన్ఏ అనేటువంటిది తర్వాత ఏమవుతుంది, రెండు డిఎన్ఏ మదర్ స్ట్రాండ్లు ఉంటాయి, రెండు మదర్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్లు రెండు కొత్త స్ట్రాండ్లు ఏర్పరచుకుంటాయని చెప్పారు. ఆ రెండు కొత్త స్ట్రాండ్లు తర్వాత ఆ మదర్ డిఎన్ఏలతో కలిసి పిల్ల జీవుల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ రెండు కొత్త స్ట్రాండ్లు కలిసి ఒక జీవులోకి, రెండు మదర్ స్ట్రాండ్లు కలిసి ఒక జీవులోకి వెళ్తాయా, లేకుంటే ఒక మదర్ స్ట్రాండ్ ఒక కొత్త స్ట్రాండ్ ఒక జీవులోకి, ఇంకొక మదర్ స్ట్రాండ్ ఇంకొక కొత్త స్ట్రాండ్ ఇంకొక జీవులోకి వెళ్తాయి అనేటువంటిది వాళ్ళు టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇక మెసెల్సన్ అండ్ స్టాల్ అబ్జర్వ్ చేసిన అంశం ఏంటంటే ఆ ప్రాసెస్ లో ఏమైందంటే సో వాళ్ళు ఒక మదర్ స్ట్రాండ్ ఒక న్యూ స్ట్రాండ్ అనేటువంటిది సో అంటే ఒక ఓల్డ్ స్ట్రాండ్ ఒక న్యూ స్ట్రాండ్ అనేటువంటిది ఆ యొక్క జీవుల్లోకి వెళ్ళడం అబ్జర్వ్ చేశారు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సెమీ కన్జర్వేటివ్ రెప్లికేషన్ అనేటువంటిది వాళ్ళు చెప్పారు. అంటే దట్ మీన్స్ సో ఇన్ న్యూ డాటర్ సెల్స్ ద డిఎన్ఏ వుడ్ హ్యావ్ వన్ ఓల్డ్ స్ట్రాండ్ అండ్ వన్ న్యూ స్ట్రాండ్ అనేటువంటిది. అంతేగాని సో రెండు కంప్లీట్ గా ఎదర్ పేరెంట్ అంటే ఎదర్ ఇక మదర్ స్ట్రాండ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎదర్ కంప్లీట్ గా న్యూ స్ట్రాండ్స్ అనేటువంటిది ఉండదు. డెఫినెట్ గా వన్ స్ట్రాండ్ మస్ట్ బి దట్ ఓల్డ్ స్ట్రాండ్, ద అదర్ స్ట్రాండ్ మస్ట్ బి ద దట్ న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్ట్రాండ్ అని చెప్పారు. సీసియం క్లోరైడ్ గ్రేడియంట్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో ఒక లైవ్ క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని అండ్ ఐ నీడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ యూ. సో మీ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ అనేటువంటిది నాకు